आज आम क्लास 7 नुआ गणित बही गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 43 एंड 44 जिते क्वेश्चन आंसर अच्छी आम डिस्कसन करवा। तो समस्त वीडियो शेष पर्यटन देख और जो क्वेश्चन न बुझीपार मत कमेंट सेक्शन जनइब। तो ठीक अच्छे आउ डेरी नक चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा। चैप्टर 2 पेज नंबर 43 समस्त ओपन कर। विषय नाम पाटीगाणितिक परिप्रकाश। तो फास्ट क्वेश्चन देख कौन दी निजे कर देख। निम्न रे दिया जाइथिबा परिस्थिति गुड़ी को पढ़। प्रत्येक परिस्थिति पर उपयुक्त गाणितिक परिप्रकाश गुड़िक लिखि समाधान कर। आम ए गाणितिक परिप्रकाश लिखा तापर ताको समाधान करवा। फास्ट क्वेश्चन नवरंगपुर जिला हाट सप्ताहर 7 दिन बसे। रहीम निज बाड़ी रे फलुथिबा आंब प्रत्येक दिन 9 केजी करी एवं राम निज बाड़ी रे फलुथिबा आंब प्रत्येक दिन 11 केजी करी हाट को जोगाई थांती। परिप्रकाश माध्यम लिखा। तो चलो मु तुमको गोटे पेज को नहीं जाऊँगी सेठे ए क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। रहीम प्रत्येक दिन 9 केजी एवं राम प्रत्येक दिन 11 केजी आंब जोगाती। सप्ताह को आम 7 दिन गाणितिक परिप्रकाश आम केमती लिखा ना 7 गुणन 9 मिश्रण 11 बुझे 20 को 7 गुणले 170 केजी कारण 7 कमे गुणले सप्ताह को 7 दिन। तेणु उत्तर आम लिखा से द्वारा साप्ताहिक जोगाई दि जाता समुदाय आंबर परिमाण 140 केजी। समस्ते बुझीपार तो जो न बुझीपारे मत कमेंट सेक्शन जनइब। कौन ना बिन्नूर मासिक 20,000 टंका से मासकू घर भड़ा बाबद 5,000 टंका खाद्य बाबद 5,000 टंका एवं अन्य खर्च बाबद 2,000 टंका खर्च करे। तेबे से वर्ष को केते टंका संचय करिवो मासक फास्ट बाहर करवा देन आम वर्ष को बाहर करवा। चलो रफ पेज रे तुमको कर देछि सेठी आम देखि नबा आंसर ए आम लिखा बिन्नूर वार्षिक संचयर परिमाण तथ्य आमको कौन दी ना मासिक आय आमर 20,000 टंका मासिक मोट खर्च केते आम को बाबद खर्च कले 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 टोटाल आम खर्च कले 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 वर्षक 12 मास। गाणितिक परिप्रकाश रे कौन लिखा ना गाणितिक परिप्रकाश आम लिखा 12 गुणन 20,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 कारण आपको आम टोटाल आमर खर्च होती 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 आपको मिसई देखिए 20,000 फेरदेवा जहाँ बाहर आम 12 गुणवा 12 कम गुणुचे ना वर्षक 12 मास। तेणुक आम 12 गुणन 20,000 रु माइनस या मिसेल आमर है 12,000 तो 20,000 माइनस 12,000 12 गुणन 8,000 12 ना 96,000 टंका। तो उत्तर कौन आसो ना से वर्ष को मोट 96,000 टंका संचय कर। गोटे गेंडा दिन बेले एक खुंटी ऊपर को 3 सेंटीमीटर चढ़े एवं राति से 2 सेंटीमीटर चढ़े। खुंटी 100 सेंटीमीटर उच्च होते खुंटीर अग्रभाग को पहुंचापी केते दिन लगे से दिन में चढ़ुची 3 सेंटीमीटर राति चढ़ुची 2 सेंटीमीटर। तो आमको टोटाल खुंटीर उच्चता हूँ 100 सेंटीमीटर ताले केते दिन ताको लगे। चलो आम आर क्वेश्चन आंसर टी करुच्ची तुम सब देखनी। 3 नंबर क्वेश्चन आम आंसरटा कर खुंटी शीर्ष अग्रभाग में पहुंचा समय तथ्य अनुसार खुंटीर उच्चता 100 सेंटीमीटर दिन बेला चढ़ुची 3 सेंटीमीटर राति चढ़ुची 2 सेंटीमीटर ताले दिन को से केते चढ़ला ना 3 मिश्रण 2 समान 5 सेंटीमीटर दिन को से चढ़ला। ताले हमको 100 सेंटीमीटर चढ़ाई केते दिन लगे गाणितिक परिप्रकाश में केमती लिखा 100 हरण 3 मिश्रण 2 बुझे यहाँ हूँ गाणितिक परिप्रकाश। ताले समाधान कौन करवा ना 100 हरण 3 मिश्रण 2 के 5 होगा तो 100 हरण 5 इक्वल्स टू 20 दिन। समस्ते बुझीपार 1 नंबर क्वेश्चन आंसर समस्त बुझीपार तो ठीक। इंद्र मंगलवार और शनिवार व्यतीत अन्य दिन मानक प्रतिदिन 2 पृष्ठार एक गप पढ़े ताले से सप्ताह 7 दिन भर 2 दिन पढ़ुनि को दिन मंगलवार और शनिवार पढ़ुनि से 8 सप्ताह केतोटी गप पढ़ ताले आम कौन करवा परिप्रकाश गुड़िक एमती लिखा देख। तो सप्ताह को आमर 7 दिन से 2 दिन पढ़लानी से आम माइनस करदे 8 सप्ताह केते गप पढ़ गुणन 8 करदे। तो देख ऑप्शन रे कोठी एटा लिखा जायछि ऑप्शन नंबर बी रे एटा हमर अछि तो आंसर हे जो ऑप्शन नंबर बी हे देख आउ भी मध्य कह ही परिबो ना आपको हम यदि बंटन नियम अनुसार करवा तो ये 8 को 7 रे गुणिबा तो आम लिखा 7 गुणन 8 ये माइनस चिन्ह दिखाई तो माइनस चिन्ह देवा 2 को कौन करवा ना 8 रे गुणिबा। देख ये भी कौट ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नंबर जी रे मध्य अच्छी तेज यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर जी। समस्त बुझीपार ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा मैंने 3 नंबर क्वेश्चन को आम जा निम्नलिखित गाणितिक परिप्रकाश गुड़िकर मान निर्णय विभिन्न पद्धति लेख माने आम यार मान बाहर करवा
କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆମେ ଏହାର ମାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଫ୍ ପେଜରେ ତୁମକୁ କରିନେଇଛି, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ନେବି। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଏ ର ଆମର ମୁଁ 3ଟି ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଛି, ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବ। ଆମର ଥିଲା 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10। ତ ଆକୁ ଆମେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା 1 - 2 ଲେଖିଦେଲି, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ନ ଦେଲି, ଦେନ୍ 3 - 4 ପ୍ଲସ୍ ନ ଦେଲି, ଦେନ୍ 5 - 6 ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି 7 - 8 କେତେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତ 9 - 10। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଦେଖ 1 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା -1, ସେମିତି ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ନ ଦେଲି। ସେମିତି 3 ରୁ 4 ଗଲେ -1, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ନ ଦେଲି। ତାପରେ 5 ରୁ 6 ଗଲେ -1, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ନ ଦେଲି। 7 ରୁ 8 ଗଲେ -1, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ନ ଦେଲି। 9 ରୁ 10 ଗଲେ -1, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ନ ଦେଲି। ତାହେଲେ କେତେଟା -1 ବାହାରିଲା ନା 1, 2, 3, 4, 5ଟା। ତ ଲେଖିଲି -5, କାରଣ -1 5 ଥର ଆମେ ଯଦି ମିଶେଇବା -5 ହବ। ହେଲା, ବୁଝିଲା ତ? ଟଙ୍କାଟା ବାକି କରିଥିଲ, ପୁଣି ଦୋକାନ ଗଲ ଆଉ ଟଙ୍କା ବାକି କଲ, ପୁଣି ଆଉ ଟଙ୍କା ବାକି କଲ, ଏମିତି 5 ଥର ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାକି କଲ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ହେଲା? 5 ଟଙ୍କା ବାକି ହେଲା। ତାହେଲେ -5, ବୁଝିଲା? ସେମିତି ପଦ୍ଧତି 2ରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ତ ଏହା ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଦେଖ କଣ କରିବା ନା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଦେଖ 1 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 3 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 5 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 7 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିକି ଲେଖିବା। ତ ଅଲଗା କରି ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ 1 ଠୁ 9 ଯାକେ 1, 3, 5, 7, 9 ଏ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖିଦେଲି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାଇନସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଅଲଗା କରିକି ଲେଖିବା। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କଣ କରିବା, ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଟାକୁ କଣ କରିବା, ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଏଠି କଣ କରିଦେବା, ଏଇ ସବୁଥିରୁ ଆମେ କଣ କଲେ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଲେ। -2, -4, -6, -8, -10। ଏଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଯିବ, ସେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ବୁଝିଲା? ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ ସେ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 1, 3, 5, 7, 9 କୁ ମିଶେଇଲେ 25, ମଝିରେ ମାଇନସ୍ ନଥିଲା ମାଇନସ୍ ନ ଦେଲି, ଦେନ୍ 2, 4, 6, 8, 10 କୁ ମିଶେଇଲେ 30 ହେଲା। ତାର 25 ରୁ 30 ଗଲେ -5। ଦେଖ ଏଠି -5 ବାହାରିଥିଲା, ଏଠି ବି ତମର -5 ବାହାରିଲା। ପଦ୍ଧତି ନମ୍ବର 2 ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ପଦ୍ଧତି ନମ୍ବର 3ଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପଦ୍ଧତି 3ରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ କରି ଚାଲିବା। ଦେଖ -1 + 3 କେତେ ହବ, 2। କେମିତି 2 ହେଲା? ତମକୁ କଣ ଦେଖ, ମାଇନସ୍ ମାନେ ତମେ ଭାବ ବାକି, ହେଲା, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ତୁମେ ଭାବ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ହେଲା, ତ ଦେଖ ଦୋକାନରେ ତମେ ଟଙ୍କାଟା ବାକି କରିଥିଲ, ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ତମେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ମତେ କହିଲ ଟିକେ? ଦୋକାନ ତମକୁ ଫେରେଇବ ନା ତମେ ଦୋକାନୀ ଫେରେଇବ? ଦୋକାନୀ ତମକୁ ଫେରେଇବ। ତମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଲା ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲସ୍, ଦୋକାନୀକି ତମେ ପଇସା ଦବ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇନସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଛି, କେତେ ଆସୁଛି, 2 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା +2 ଲେଖିପାରିବା ଏଠି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଦେଖ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଚାଲିବା। ବୁଝୁଛ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଚାଲିବା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଲେଖିଦେଲା ସେଇଟା ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି, 2 ରୁ 4। ଦେଖ 2 ରୁ 4 ଗଲେ ମତେ କଣ ହବ, 2 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହବ, 2 ମାନେ 2 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 4 ମାଇନସ୍ ଅଛି। 4 ଟଙ୍କା ତମେ ଦୋକାନରେ ବାକି କରିଥିଲ, 2 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତମେ ଫେରିଲ। ଆଉ କଣ ରହିଲା, 2 ଟଙ୍କା ବାକିରେ ରହିଲା, ତ ଲେଖା ହେଲା -2 ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେତକ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସ, ଦେଖ -2 ଲେଖା ହେଇଛି, -2 + 5। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, 2 ଟଙ୍କା ବାକି କରିଥିଲ ଦୋକାନରେ, 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଲ, ଦୋକାନ ତମେ କଣ କରିବ, 3 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା +3। ତାପରେ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଲେଖା ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 3 ରୁ 6 ଯିବ, ଏଇ 3 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହବ, ସେମିତି 3 ରୁ 6 ଦେଖ 3 ଲେଖା, 3 ରୁ 6 ଯିବ। 3 ରୁ 6 ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା 6 ଟଙ୍କା ବାକି କରିଥିଲ, 3 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦୋକାନ ଦେଲ, ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଲା, ତାହେଲେ -3 ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ଥିଲା ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାପରେ -3 + 7, ସେମିତି ବାକିର ହିସାବ କର। 3 ଟଙ୍କା ବାକି କରିଥିଲ, 7 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଲ, ଦୋକାନ ତମକୁ ଫେରେଇବ, 4 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ, ପ୍ଲସ୍ ହବ। ତ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ଲେଖା ହେଲା ଏଠି। ବୁଝିହଉଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚାଲିବା। 4 ରୁ 8 ଗଲେ 8 ଟଙ୍କା ବାକି କରିଥିଲ, 4 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଲ, -4 ବାକି ରହିଲା। ତାପରେ 9, 10 ଲେଖା ଥିଲା, ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଦେଖ -4 + 9, 9 ଟଙ୍କା, -4 + 9, 4 ଟଙ୍କା ବାକି କରିଥିଲ, 9 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଦୋକାନ ତମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ, ଲେଖା ହେଲା 5। ତାପରେ ଏଠି 10 ଲେଖା ଥିଲା, 10 ଲେଖା ହେଲା। 5 ରୁ 10 ଗଲେ 10 ଟଙ୍କା ବାକି କରିଥିଲ, 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦୋକାନକୁ ଦେଲ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ବାକିରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ -5 ଏଠି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା ଥିଲା 3 ନମ୍ବର ପଦ୍ଧତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା?
ঠিক ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 1 ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ମାଇନସ୍ 1 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍, ଏମିତି ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ 1 ରୁ 1 ଗଲେ 0, 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 0 କୁ 0 ମିଶାଇଲେ 0। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ପୁଣି ସବୁଦିକି ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିକି ଏକାଠି କରିଦେବା, ପୁଣି ମାଇନସ୍ ସବୁଦିକି ଏକାଠି କରିଦେବା, ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ଲସ୍ ତକ ମିଶେ ଏଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଏଥିରେ କମନ୍ ନେଇଯିବା, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଯିବା ଆମେ ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ ମାଇନସ୍ 1 ମାଇନସ୍ 1 ମାଇନସ୍ 1 ମାଇନସ୍ 1 ମାଇନସ୍ 1 ଥିଲା, ତ ଏଠି ମୁଁ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ କୁହ କେତେ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଠି 1 କୁ 5 ଥର ମିଶାଇଲେ 5, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା, 1 କୁ 5 ଥର ମିଶାଇଲେ 5, ତାହେଲେ 5 ରୁ 5 ଗଲା 0। ପଦ୍ଧତି ନମ୍ବର 2 ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଯିବା ପଦ୍ଧତି 3 କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପଦ୍ଧତି 3 ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବା ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝେଇଲି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଏଇପଟୁ କରି କରି ତମେ ଚାଲିବ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ସାନ ଚିହ୍ନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଯୋଡ଼ା ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ରେ ନା 49 ମାଇନସ୍ 7 ପ୍ଲସ୍ 8, ଏଇଟା 49 ମାଇନସ୍ 7 ପ୍ଲସ୍ 8। ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ସେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାରଣ ଦୁଇଟା ବି ସମାନ ଅଛି। ତାପଟେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଲା 83 ଗୁଣନ 42 ମାଇନସ୍ 18, 83 ଗୁଣନ 40 ମାଇନସ୍ 18। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯେ ଏଠି ଆମେ 83ରେ 42 ଗୁଣିବା, ଏଠି 83ରେ 40 ଗୁଣିବା, କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ? ନିଜେ ଭାବ, 83ରେ 42 ଗୁଣୁଛ, 83ରେ 40 ଗୁଣୁଛ, 42 ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣୁଛ ହେଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇପଟଟା ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଏଇପଟଟା ଆମର ବଡ଼ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଏକା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଫେରିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏପଟକୁ 3ରେ 5 ଗୁଣ 3ରେ 8 ଗୁଣ ବଡ଼ କି ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ, ବୁଝୁଛ ନା? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣା ହେଉଛି ନା, ଦୁଇଟା କି ଦେଖ ଏକା ଅଛି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? 8 ବଡ଼। ସେମିତି 83 ଏକା ଅଛି, 42 40 ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? 42 ବଡ଼, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ, ପୁଣି ଏକା ସଂଖ୍ୟା ଫେରୁଛେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସିଟା ଦେଖ କ'ଣ କରିବା 145, ଦେଖ ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। ଦେଖ 70କୁ 8ରେ ଗୁଣିବା, 70କୁ 6ରେ ଗୁଣିବା, କିଏ ବଡ଼ ହେବ କୁହ? 70କୁ 8ରେ ଗୁଣିବା, 70କୁ 6ରେ ଗୁଣିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହେବ, ଏଇପଟଟା ବଡ଼ ହେବ, 70କୁ 8ରେ ଗୁଣିଲେ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା, ଏଇଟା ଛୋଟ ହେବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏକା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିବା, ସେଇ ଏକା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କି ହେଇଯିବ? ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ାଇଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏପଟେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? ଦେଖ 70କୁ 8ରେ ଗୁଣିଲ, 70କୁ 6ରେ ଗୁଣିଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 70କୁ 8ଟା ବଡ଼ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିବା, ମୁଁ କହିବି 10ରୁ ମୁଁ 6 ଫେଡ଼, ଆଉ 10ରୁ 4 ଫେଡ଼, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ୁଛ ମାନେ ସିଏ ସାନ ହେବ, ଯେଉଁଟା କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ୁଛ ସେଇଟା ବଡ଼ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 23 ଗୁଣନ 48, ଦେଖ 23କୁ 48 ଗୁଣିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ। ତ 48ରୁ 35 ଫେରିଲେ ଆମର ଆସୁଛି କେତେ? ନା ଆମର 13 ଆସୁଛି। ତ ଦେଖ 13କୁ 23ରେ ଗୁଣିଲେ ବଡ଼ ହେବ ନା 23କୁ 48ରେ ଗୁଣିଲେ ବଡ଼ ହେବ? ତ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଏପଟକୁ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଇଟା କରିବା 16ରୁ 11କୁ ଫେଡ଼ିବା, 12କୁ ଗୁଣନ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 16 ମାଇନସ୍ 11 ଗୁଣନ 12, ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ଯଦି ଫିଟେଇବା ଏଇ 12କୁ 16ରେ ଗୁଣିବା, ପୁଣି 12କୁ 11ରେ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ 16 ଗୁଣନ 12 ମାଇନସ୍ 11 ଗୁଣନ 12, 11 ଗୁଣନ 12 ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମାଇନସ୍ 11 ଗୁଣନ 12 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ 16 ଗୁଣନ 12 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇଟା କି ଏକା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ତମେ ଦେବ, ବୁଝୁଛ ନା? ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 76ରୁ 53 ଫେଡ଼ା ହେଇଛି, 88 ଗୁଣା ହେଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି? 53ରୁ 76 ଫେଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖ 53ରୁ 76 ଫେଡ଼ା ହେଲେ ଯେମିତି ମାଇନସ୍, କାରଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଫେଡ଼ା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଆସିବ, ମାଇନସ୍ ଆସିଲେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏମିତିକା ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଫେଡ଼ିକି ଗଲେ ତମର ଟାଇମ୍ଟା ଅଧିକ ପଳେଇବ, ତ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି 42ରେ 16 ମିଶା ହେଇଛି, ଏଠି 43ରେ 15 ମିଶା ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ତାହେଲେ ଏକା ହେଲା,
42 ରେ 16 ମିଶେଇଲେ ଆମର ବାହାରିବ 42 ରେ 16 ମିଶେଇଦେବା 42 ରେ ଆମେ 16 ମିଶଉଛେ ଆମର ବାହାରୁଛି 58 ବାହାରୁଛି। ସେମିତି 43 ରେ 15 ମିଶିଲେ ଆମର ବି 58 ବାହାରୁଛି। 58 25 ଗୁଣିଆ ଯାହା ଏଠି ବି 58 25 ଗୁଣିଆ ଆସିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟା କି ସମାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଚଟା କଣ କରିବା 28 ରୁ 16 ଭଳିଆ ଅଛି 28 ରୁ ଯଦି ଆମେ 16 ପଡ଼ିବା ଆମର 12 ବାହାରିବ। ସେମିତି 27 ରୁ 15 ଫେଲେଇବା ଆମର କଣ ବାହାରିବ 12 ବାହାରିବ। ତାହେଲେ 12 କୁ 36 ଗୁଣିବା 12 କୁ 35 ଗୁଣିବା ବଡ଼ କି ହବ 12 କୁ 36 ଗୁଣୁଛୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର? ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଚ୍ୟାନେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ନୂଆ ଗଣିତ ବହିର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 2 ପାଟିଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଯେତେକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସବୁତିକି ପେଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ଦେଖିନ ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁତିକି ଦେଖି ନେବ ଦେନ୍ ଆସିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ। ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁତିକି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରି ଆସୁଛି। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସାରିଦେବା ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ତ ସମସ୍ତେ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିକି ଖାତାରେ ସବୁ କରିବ କିମ୍ବା ତୁମ ବହିରେ ବି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯିବା ନା ହିସାବ ନକରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସହ ସମାନ ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ବନ୍ଧନୀ ଅପସରଣ କରି ଲେଖିପାର। ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା 83 ମାଇନସ 37 ମାଇନସ 12 ସହିତ ଏଇ ଚାରୋଟି ପଦ ଭିତରୁ କେଉଁ ପଦଟି ସମାନ ଅଛି ଦେଖିବା। ବୁଝଉଛି? ଦେଖ ଏଠି 84 ମାଇନସ 38 ଏଇଟା 83 ଏଠି ଅଛି 84 ଅଛି ଏଇଟା ହବନି। ଏଠି 84 ଅଛି ଏଇଟା ହବନି କାରଣ ପଦ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ନା। ତାପରେ ଦେଖ 83 ମାଇନସ 38 ଏଠି ଦେଖ 37 ଅଛି ଏଠି 38 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ହବନି। ଦେଖ ଏଇଟା ମାଇନସ 37 ମାଇନସ 37 ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 83 ଅଛି ମାଇନସ 12 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଉଛି? ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି କରାହେଲା? ଦେଖ ବିଟା ଦେଖ ମୁଁ କରୁଛି କେମିତିକା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି 37 କୁ 44 ରେ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ କୋଉ ଅପସନରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଦେଖ କୋଉଠାରେ 37 ଇଣ୍ଟୁ 44 ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି। ହେଲା? ଦେଖ ଏଠି 93 ଇଣ୍ଟୁ 44 ଭୁଲ ହେଇଗଲା। 37 ଇଣ୍ଟୁ 76 ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ସେୟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 37 କୁ 44 ରେ ଗୁଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 93 ବି ଅଛି ଏଠି 76 ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ମିଶେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଗେ ଗୁଣନ କରାହବ ତାପରେ ମିଶ୍ରଣ କରାହବ ଆମର ବରହ ଗୁମିଫେ ଅନୁସାରେ। ହେଲା? ବରହ ଗୁମିଫେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଗୁଣନ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଣନ କରିବା ତାପରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଦୁଇଟା କ'ଣ କଲା ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ବ୍ରାକେଟ ତାପରେ ଗୁଣନ କରିଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର এইটা ହେଇଯିବ ଆଇଭିଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆଇଭି ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଠାରେ ବି ତମର ଆଇଭି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁକା ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଆନ୍ସରଟିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି କେମିତି କାରଣ ସହ ଲେଖାଯିବ ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏକ ସଂଖ୍ୟାନୀୟ ଏବଂ 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ଯାହାର ମାନ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 10ଟି ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖିବା। ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲି ମୁଁ 10 ତ 10ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 3 ଦେଖ 5 3 8 ହେଲା 8 2 ମିଶିଲେ 10 ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 2 3 5 15 ରୁ 5 ଗଲେ 10। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଠି 10 ହେଉଛି ଏଠି ତମର 10 ହେଉଛି। ଦେଖ ତାପରେ 4 1 5 5 2 ଗୁଣିଲେ ବି 10 ହେଇଯାଉଛି। 3 ଚଉକୁ 12 12 2 ଗଲେ 10 ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 2 ଗୁଣନ 3 6 6 4 ମିଶିଲେ ବି 10। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମମାନେ ସବୁ ଲେଖିନ। ତମେ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି କରିପାରିବ। ଦେଖ 20 5 ଗୁଣେ 10 20 ରୁ 10 ଗଲେ 10 18 ରୁ 10 ଗଲେ 8 8 ପ୍ଲସ୍ 2 10 ସେମିତିକା 2 ପ୍ଲସ୍ 2 4 4 3 12 12 2 ଗଲେ 10 4 4 8 8 2 ମିଶିଲେ 10 ତାପରେ 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4 14 ରୁ 4 ଗଲେ 10 ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 10 ବାହାରିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 43 84 ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଅତି ସହଜ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ଦେଖିନ ତାକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଦେଖିନେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଖାତାରେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ। ସପ୍ତମର ଯେତେକ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।